আজি বিশ্ব মহোৎসৱ বা চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰম থকাটো কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। ଥିବା ଆମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି ଦିବସ ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ହରପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ बहुत बहुत धन्यवाद कथा कहले हम अतिक्रांत व्यस्त हेलुँ किसी आधार अवस्था उठिक पड़े गलुँ तो जहाँ भी मुझे किसी कही शब्द को छाड़बे तो जो कथा आम सब समस्त विभिन्न वक्ता मैंने कहलु सुरभि कार्यक्रम होती लोकायत जो जी गुण रही लोकायत प्रतिभा रही कमी काढ़ा कमी बाहर कर अन्वेषण से टैलेंट रिसर्च ये कथा आम कहे टैलेंट रिसर्च कथा आम कहे शिशु सुरभि कार्यक्रम होती तेणु आम सरकार आम कहे सरकार आमको सुरभि कार्यक्रम करने कि ना आम निपुण ओडिशा कार्यक्रम सरकार करुच्ची सरकार योजना आसूँ सरकार स्कीम आसूँ दायित्व दिखाई राज्य आसला जमी 5टा स्तर में आसब देश कला राज्य कला जिला कर ब्लॉक कर स्कूल को पलि आसब निपुण ओडिशा सब सेमती आम कार्यक्रम खाली कौन लोक तो खाना भाव में आम कार्यक्रम कर दौचे कि प्रकृत में वास्तव रूप आम दे पार्छ कि जो कथा विधायक बाबू कहते वक्तव्य जदि प्रकृत में आम सठिक भाव में छुआ जत्न आम नहीं था एत सब कार्यक्रम करवा मानस किसी ना एत सब कार्यक्रम आयोजन करुँ सत्वे पिला दक्षता विकास कहीं पारे गोटे पंचम श्रेणी छुआ से बनान कर हाईस्कल पास करुँची ओडिया बरान कर इंग्लीश बरान कर समस्या देखा दूसरी तेणु यू हमार कारण कौन यह सब जो हो व्यतिक्रम आम भर देखा दूसरी हमार कारण कौन से आमको भितर जावाई पड़े से भितर जे कथा शिवधनु सार कहले शिवधनु भांगला किए शिवधनु भांगला किए हाँ तार मरम तार मर्म के बुझे नाराज तद्रूप आम शिक्षार मान मर्यादा को बुझापी आम नाराज एत सब शिक्षानीति व्यवस्था परिवर्तन करते प्रकार शिक्षार नीति मान परिवर्तन संस्था टाइम टू टाइम परिवर्तन कर सत्वे आज तल स्तर को आज कहीं तल स्तर कहीं इम्प्लीमेंट हो पारे प्राइमरी लेवल हाईस्कल लेवल ये सब जिन को कार्यक्रम को कहीं इम्प्लीमेंटेशन करा कारण कौन आमको से सब जिन ध्यान देवा दरकार आवश्यकता आम रही छुआ पाठ पढ़ु तो पाठ पढ़ु ना नहीं पाठ पढ़ु ना नहीं पाठ पढ़ु तो अच्छा गोटे देश गोटे अच्छी मत कहल से देश उल्टा चलती से मुंड आड़े देखिए चलती जान से देश तुम्हें तो मुंडे चलुच कौटे चलुच मुंडे चलुच बाहर पड़े चल डाण पड़े चल रास्तार बाँ पटे डाण पटे रास्तार बाँ पटे से देश लोक डाण पटे चलती आ मुंडे चलती ये जो डंगा चले पाने ना शुक्ला चले से मैंने से शुक्ला बाड़ी से डंगा चलाती से देश जान 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 आ से देश लोक को देश तो जान से देश लोक को जान तार कौन पाठ पढ़ु सार मैंने कहीं
କହିଛନ୍ ନା କହିନାହାନ୍ତି? ସେ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ତୁମେମାନେ, ନା ନାଇଁ? ନା ନାଇଁ କୁହ ନା ମୋତେ? ସେ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ତୁମେମାନେ। ହଁ ନା ନାଇଁ ମୋତେ କହିଲ? ନାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ତୁମେ ସେ ଦେଶର ପିଲାମାନେ ହେଉଛ ତୁମେମାନେ। ଅଧା ଛୁଆ ଉଠି ପଳେଇଲେନି ହେଲା। ସାର୍ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଅଧା ଛୁଆ ତ ଉଠି ପଳେଇଲେନି। ଆଉ କେତେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ପୁରା ଠେଲାପେଲା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଚିମ୍ଟା ଚିମ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମା କହୁଛି ତୁ ବହି ବସ୍ତାରେ ରଖିକି ଟିକେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ। କହିଲା ର ମା, ମୁଁ ବହି ବସ୍ତାରେ ଫେକି ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ଜୁତା କେটে ରହିଲା, ହାତ ମାନେ ବହି ବସ୍ତାରେ କେটে ରହିଲା, ଫେକି ଦେଇକି କହିଲା କହିଲା ମା ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳି ଆସେ। ନା ନାଇଁ? ଖେଳା ପାଇଁ କଲେ ଯେ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏମିତି କର ନା ନାଇଁ? ବାପା କଥା ଶୁଣ ନା ନାଇଁ? ଆଦৌ ଶୁଣ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଆଦৌ ଶୁଣନି, ବାପା କଥା ଆଦৌ ଶୁଣନି। হ্যাঁ, বই বস্তাରେ ଫିଙ୍ଗିବ, ଚାଲ ମୁଁ ଖେଳି ଆସେ। ବହି ବସ୍ତାରେ ଚୁଲିକୁ ଯାଉ, ବହି ବସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ବହି ବସ୍ତାରେ ସଜାଇଯିବ, କେଠି ବହି ବସ୍ତାରେ ନା ଏଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି ବହି ବସ୍ତାରେ ଖେଳିଦେବ ମା, ସେତେବେଳେ ମା ଦୋଷ ନେବ ନା ନାଇଁ? ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ସାର୍ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। ଆମେ କହୁଛେ ମୋର ପାଠ ହେଉନି, ତ ତାର ପାଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କେତେ 25, 30, 40 ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍, 10, 15, 20 ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଣେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଣେ ପାଠ ହେଉନି। ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ପାଠ ହେଉଛି, ଆଉ ତୁମେ ଜଣେ ପାଠ ହେଉନି। କାରଣ କ'ଣ? ମୋତେ କହିଲେ କାରଣ କ'ଣ? ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେ ତା ପାଠ ହେବ, ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଖେଳିବ, ବୁଲିବ, କୁଦିବ, ଖାଇଲା ପିଲା ବୁଲିଲା ପରେ ଆଗରେ କେତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିବ, ସବୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ମା ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଖେଳକୁଦ କରୁଛେ। ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ହେଉଛି ନା ହେଉନି? ତେଣୁ ବାପା ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଥା ମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସାର୍ମାନେ ଦିଦିମାନେ ଯେତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନ, ତ ପାଠ ହେବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତୋ ଭିତରେ ଲୁଚିତ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି, ଗବେଷଣା କରାଯାଉଛି। ଯେ କଥା ଜଣେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେ ବନମଲ୍ଲି ବଣ ଫୁଟି ମଳି ଯାଉଛି, ତା ବାସ୍ନା ଆମେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଜାଣିପାରୁଛୁ? ବନମଲ୍ଲି ବଣ ଫୁଟି ମଳି ଯାଉଛି, ସେଠି ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ସମାଜ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି, ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଲୁକାୟିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଲୁଚିଥିବା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ତୁମ ହାତରେ ଗୁଣ ରହିଛି, ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବାହାର କର, କେମିତି ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୋଦି ଯେ କ'ଣ ମନ୍ କି ବାତ ନାମ କେବେ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ? ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଛନ୍ତି, ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତି, ମୋଦିଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କେବେ ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନ? ରବିବାର ଦିନ ଏବେ ଶୁଣିବ। ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାହାର କେତେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ଭଲ ଚାଷୀ ଅଛି, ଭଲ ମୁଚି ଅଛି, ଭଲ କାରିଗର ଅଛି, ଭଲ ଗୋଟେ ସେବକ ଅଛି, ଭଲ ସେବିକା ଅଛି। ସେ ସବୁକୁ ସେଦିନ ସେ କହିଥାଏ। ତା ନଜରକୁ ଯେମାନେ ଆସନ୍ତି, ସାରା ଦେଶର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନରେ ଥାଏ କିଏ? ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସେଦିନ ମନ୍ କି ବାତ କଥାରେ ସେ କୁହନ୍ତି। এই 2 দিন এই গলা রোববার প্রায় গলা আগ রোববারটা ঠিক মানে সরি গলা মাস কিন্তু আগ মাস ঠিকঠাক মনে পড়ুনি। লব হাঁসটা গোটে অল চিকিটাকে নিয়ে সারা বিশ্বরে সে প্রচার প্রসার করুছে। তার সেই জিনিসটাকে মধ্যে মোদীଙ୍କ নজরକୁ ଆସିଥିଲା এবং সেদিন সে কথা সে তাଙ୍କର কথা କହୁଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ କହିବା କଥା ହେଉଛି এই ଯେଉଁ ସନ୍ଧାନ ବାସନା, ଭଲ ବାସନା, ଯେ ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ବାସନା କେଠି ଅଛି, ସେ ବାସନା ସନ୍ଧାନରେ ସେ ମୋଦି ସବୁଦିନ ଥାଆନ୍ତି ମନ୍ କି ବାତ। ଏବଂ ଏଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ଟିକେ ହେଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା।
ଦେଖିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଭିଜନଟା କ'ଣ, ତା ଦର୍ଶନଟା କ'ଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ। ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି, ଖାଲି ତାକୁ ଆଉ କଥା କହିବି। ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଥରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜିଦ୍ କଲା ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ କିଣିବ। ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ଛୁଆ ଜିଦ୍ କଲା ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ ଗୋଟେ ସେ କିଣିବ। ମାର୍କେଟକୁ ବୁଲି ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, ଲୁଚିକି ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଏଗାକ ତାର ଗୋଟେ ଦାମ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ବତେଇଲା, କହିଲେ ଏଗାକ ହେଉଛି 5,000 ଲେଖା, ଆଉ ସେଟାକୁ ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଚାରିପଟେ ଖୋଜି ଆସିଲା, ସେ ଛୁଆ ପସନ୍ଦ କଲାନି। ପୁଣି ସେ ଜିଦ୍ କଲା ସେ ତାର ସେ ଦୋକାନକୁ ଯେ ଛୁଆ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଟା ବିକ୍ରି ହେଉନି ତ କାହିଁକି ସେ ବିକିବନି। ସେଟା ଜିଦ୍ କଲା, ସେ ଛୁଆଟା କଲା, ସେ ତାକୁ ମୁଁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ନେବି। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହିଲା ସେ କୁକୁର ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ସାରା ଛୋଟା ଅଛି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଟା ବିକ୍ରି ନାହିଁ। ଭଲ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ବିକିବ, ଆଉ ଯେ ଛୁଆର ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ଅଛି ତାକୁ ବିକିବନି। ସେ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ କହିଲା ମୋର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜୁଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ କୁକୁରକୁ ହିଁ ମୁଁ ନେବି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଛୁଆ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି ତାକୁ ଜିଦ୍ କଲା ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ପାଇଁ। କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନୁଭବ। କେତେବେଳେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆସେ, କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ଆମେ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଲୋକର ଲେବୁଲଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା କେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବା। ସେ ବନାନ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ବନାନ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ବନାନ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଅଙ୍କ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ଗୁଣନ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ଦେହରେ ପଶିବ, କେତେବେଳେ ତା ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେ ଛୁଆର ଲେବୁଲ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ଟେନ୍ସ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଭଏସ୍ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, କି ସେ ରଚନା ଲେଖି ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ, ରଚନାର ଯେଉଁ ଦେଖିବା ତାରିକା ସେ ଶିଖିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏ ପବିତ୍ର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ ପିଲାଙ୍କର ଲେବୁଲ ନେଟ୍, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୁଚି ଥିବା ଯେ ପ୍ରତିଭା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାର କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏତିକି ମୁଁ এই শুভ অবসরে ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସବୁ ସମ୍ଭବ এই ଯେତିକି ସେ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଉ ଯେତିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଯେତିକି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ଦେବା, ସଫଳ ରୂପାୟନ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତିକି ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯେତିକି ସମସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉ, ଯେ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ବିଦ୍ୟା ହେଉ, ଯେତିକି ସମୟ ହେଉ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଆଜି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସବୁ ମାଡ଼ ପଡ଼େ ତଳ ସ୍ତରରେ। ଯେତେ ମାଡ଼ ସେ ଯେମିତି ମାର ଭଣ୍ଡାରକୁ ମାର, ସେମିତି ଯେତେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ସେ ଜନଗଣନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ମଝିରେ ଯେଉଁ ପାଟିଲ ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ ସେ ଛୁଆ ଧରା, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟା ଧରା ଛୁଆ ଧରା କରିଦେଲେ, ସେ ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ତାକୁ ଧରି ଆଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଅଧିକ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଛୁଆମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ କହୁଥିଲେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅ ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, ବଡ଼ ବି ହେବ
ଭଲ ବି ହେବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ବଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତେ ନଜର କରିବେ। ଜଣେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଯାଇକି କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲା, ଏହା ତ ଆମର ବସ୍ ଫସ୍ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି, ଆମର ଗମନାଗମନ ରାସ୍ତା କୋଡ଼େ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ତଳେ, ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଉପର ବେଡ଼ା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଟା ପାହାଡ଼, ସେ ତାର ନାଁ ପାହାଡ଼କୁ ଠିକ୍ ସେଟା ପାହାଡ଼ ତଳେ। ସେରକମ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ନା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କର যারা যে সুরভি চালিছি, যারা আমি চালিছি, যেমনি সুরভি পত্র কার্যক্রম চালিছি, মোদিজীଙ୍କର ସେ ମନ୍ କି ବାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ ପରିବାର ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ଥିଲା ବାର ଲୋକ ନୁହଁ କି ବଡ଼ କୋଟିପତି ଘର ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଗରିବ ପରିବାରର ସେ ଝିଅ। ତାକୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରେ, ମୋଦିଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ଏଇ ଲୋକକୁ କଲେ କାଲକାଟାରେ ଶାସନଟା ଭଲ ଦେବ, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବା, ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଥିଲେ ଆଜି ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛି, କିଏ କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି, କିଏ କାଉ କି ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବାବୁ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ଲାଗେ? ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ସକାଳ ପାରେ ପେପର ଦେଖୁଛେ, କିଏ ଚୋରି କଲା, କିଏ ନାରୀ କଲା, କେଠି ଲୁଟ୍ କଲା, କେଠି କ'ଣ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ କେଠି କ'ଣ କରିଛି, ଦୁଇଟା କଥା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଡେଲି ପୃଷ୍ଠା ବିଭିନ୍ନ ପୃଷ୍ଠା ପେପର ମଣ୍ଡନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇକି ରାଜନେତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ତା କ୍ଷମତାକୁ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିକି ସମାଜର କ୍ଷତି, ବହୁତ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିଗକୁ ନ ଯାଇକି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ଆମେ ଆଉ ଜାଣିଛେ ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ସାର। ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ସବୁ ସାର। ଚରିତ୍ରମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶ ଆଜି ଖୋଜୁଛି ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷର ଅଭାବ ଆଜି ଦେଶରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସହିତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପ କହିବି, ତାପରେ ମୋ ଭାଷଣ ମୁଁ ସାରିବି। ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଗୁଜରାଟ। ଗୁଜରାଟ ବୁଲିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଇଲି ଏନିମଲ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ଏନିମଲ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ରଖେ? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନା ନାହିଁ? ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଝିଅ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି। ବାସପୁର ଆଶ୍ରମରେ, ଋଷିପୁର ଆଶ୍ରମରେ ସେ ପୁଅ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା କେବଳ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ରଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରିକି, ନା ନାହିଁ? ସେଠି ଏନିମଲ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଲି, ପଶୁଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ। ମଇଁଷି ଅଛି, ବଳଦ ଅଛି, ଗାଈ ଅଛି, ଷଣ୍ଢ ଅଛି, ସେ ହଷ୍ଟେଲ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ ମାଷ୍ଟର, ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୋଟେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ଏଇଥିରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ କେଏସ୍ଆର୍ ଜଣେ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ଏତେ ପତନ ଯାଇଛି ଯେଟାକି କଳ୍ପନା କରି ହେବନି। ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହଷ୍ଟେଲ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ଆଉ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛ କାଲକାଟାରେ, ମୁଁ ଏତେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହୁଅ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କାଲକାଟାରେ ଯେମିତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ନ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହିବିନି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁନି କୁନି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖେ। ଗୋଟେ ନାବିକ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ନ ପହଞ୍ଚେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ନ ଚାଲେ, ସେ ଡଙ୍ଗା ସେ ତା କିଏ ନଈରେ ଭାସି ଯାଇଥିବ, କିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ, କିଏ ବାତ୍ୟାରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ଭାସି ଯାଇଥିବ, ତା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାବିକ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି, କିଏ କୂଳ ଲାଗିବ। ସେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କିଏ କୂଳ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଆମର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ଶୁଇକି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁହାଯାଉଛି କି? ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କି? ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ। ଏମିତି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ
ଯେ ଯେଟାକି ତୁମକୁ ଛୁଇଁତେ ଦେବନି। ଯେଉଁ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ତୁମେ ଯେଟାକି ତୁମକୁ ଛୁଇଁତେ ଦେବନି। ତ ଯେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଦରକାର। ବୟସ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ବୟସଟା କାଲି ଫେରିବ କି? ଏ ବର୍ଷ ଫେରିବ ନା ଆଜି ଯେଉଁ ଯେମିତି 2 ନଭେମ୍ବର 2024 ସେ ମସିହାଟା କାଲି ଫେରିବ ନା ତୁମର ଏ ବର୍ଷ କାଲି ଫେରିବ କି? ଏ ବର୍ଷ ଫେରିବନି। ତେଣୁ ଏ ବୟସରେ ଏଇ ସମୟଟା ସଦୁପଯୋଗ ନ କରିବ, ଠିକ୍ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ତା କେବେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କହୁନି। ତ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁମକୁ ଛୁଇଁତେ ଦେବନି ଏବଂ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିକି ଚାଲ ଏବଂ କାଲକାତାରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ଏ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ପୁରୀକୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ, ସର୍ବୋପରି ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ କଥା ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो जीत अच्छे भविष्य तुम कौन हाँ जाऊच कौन हम तब लक्ष्य निर्धारण करने पड़ो। लक्ष्य नहीं आगे चलना पड़ो। एथि मुख्य दायी है शिक्षक शिक्षयित्री कहीं से मूलद से ठीक बाटर पे निश्चित पे भल पुरुष हो पारे। तो गाइड तुम मेंटर हिसाब से गाइड हो गार्डियन बढ़िया से पे जो प्रकार से शिक्षादान देवे जो प्रकार जो बाटर ने निश्चित पे भल पुरुष हो पारे। ये जो आम पूर्वतन कमिशनर जो अपराजिता षडंगी मझे बर्तमान शुणुली से कहते ये जो सब देश सब बड़ कम है कौन शिक्षक शिक्षक देश में जिते भी अच्छा से 40 मिनट के 45 मिनट जो शिक्षादान दौरान प्रत्येक श्रेणी में ठीक प्रॉपर यूज करते ठीक समय दिखती पे उद्देश्य ठीक समय दिखती निश्चित पे भल मनुष्य हो पारे। देश भल नागरिक भल मनुष्य हो पारे सुनागरिक को भी गढ़ी तोड़ पार। तो शिक्षक समाज बड़ा बहुत बड़ा आह्वान। तो समस्ते जो आसुँच जो शिक्षकता कर तो आप समय को सदुपयोग करूँ पे ठीक आप देवे ठीक शिक्षादान देवे निश्चित पे बढ़ी पार यहाँ एक मेसेज रही। तो पे ठीक बाट नियंतु समय दिंतु कहीं आप से पेशार अच्छा गोटे गोटे कह पे देख